Please subscribe Vishwas Easy Learning channel and press bell icon. Thank you. Welcome friends in Vishwas Easy Learning. Today we are going to learn about the preposition in very simple and easy technique. So watch this video very carefully. So what is meant by preposition? Preposition means shabdogi away and it is a part of speech. So when a word placed before a noun to show the relation of noun with other word is called preposition. Means a word used before a noun to show the relation of noun with other words is called preposition. एखाद्या नामापूर्वी घेतलेला शब्द जेव्हा त्या नामाची त्याच वाक्यातील एखाद्या शब्दाशी संबंध दाखविला जातो तेव्हा त्याला प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय असं म्हणतात. शब्दयोगी म्हणजे शब्दांचा योग घडून आणणारा जो शब्द आहे त्याला जो अव्यय आहे त्याला शब्दयोगी अव्यय म्हणतात. When we see some examples, so you can understand easily what is meant by the preposition. So and how it links with other words. A book is on the table. Before that noun it is a word. It is word and this word is connect and making the relation between this noun and this noun. So it is called preposition. A book is on the table. Simply preposition we can understand that which word shows the position of that noun, it is called preposition because this word mention position and position means sthiti. So this word shows the position of that noun and word. So second example is he comes on Monday. तो सोमवारी येतो. Now third, Gandhiji was born in Gujarat. In word also preposition. She is looking at the picture. ती चित्राकडे पाहत आहे. So at word shows the relation of the picture with she, this pronoun, and so at is a such type of preposition. Now next example is a river is under the bridge. नदी ही पुलाखाली आहे किंवा पुलाखालून वाहते. Okay. Now next content is use of preposition. So there are a lot of prepositions. So we take one by one preposition and its use. So first one is at. When do we use at? So this preposition is used before actual time, the names of villages, price, speed and direction. So at preposition use before time म्हणजे वेळ दाखवण्यासाठी, नेम ऑफ विलेजेस, विलेज म्हणजे खेडे दाखवण्यासाठी, प्राइस किंमत दर्शवण्यासाठी, स्पीड गती दर्शवण्यासाठी अँड डायरेक्शन म्हणजे दिशा दर्शवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. सो हाऊ इट यूज इन सेंटेन्स, जस्ट लुक ॲट दिस सेंटेन्स अँड एक्झाम्पल्स. वी लेफ्ट town at 5 o'clock. So here 5 o'clock showing the 5 o'clock is the time and so we left town at shows the time. So this is the preposition. आम्ही 5 वाजता गाव सोडलं. Now second example, I live at Borwadi means village. Borwadi is the name of village. मी बोरवाडी या गावी राहतो किंवा या खेड्यात राहतो. सो ऍट ऑल्सो इंडिकेट द विलेज. नाउ थर्ड एक्झाम्पल, शुगर सेल्स ऍट ₹40 a kg means sugar sells at 40 rupees per kilo means it shows the price means at indicating the price of that sugar. Now fourth example, the train is running at 60 kilometers an hour. अँड या चौथ्या वाक्यामध्ये ट्रेनची गती म्हणजे रेल्वेची गती दाखवलेली आहे की ट्रेन इज रनिंग ऍट 60 किलोमीटर अन अवर. तासाला 60 किलोमीटर ती रेल्वे धावत आहे. सो इन व्हॉट एव्हर वी रेफर दॅट इट ऍट इंडिकेट स्पीड ऑल्सो. अँड फिफ्थ एक्झाम्पल्स इज प्रिन्सिपल इज लुकिंग ऍट वॉच मीन्स ऍट
showing direction because principal is looking at the watch. प्राचार्य घड्याळाकडे बघत आहे. So at indicate direction also. Now second preposition we are looking here. So second preposition is on, and where and how we use this preposition on. Just look at some examples. First of all, some important note: to show the names of days in a week, म्हणजे आठवड्याचे दिवस दर्शवण्यासाठी. नेम्स ऑफ मंथ, महिने दर्शवण्यासाठी. अँड थिंग प्लेस ऑन फ्लॅट सरफेस, आणि एखादी वस्तू जर सपाट पृष्ठभागावर ठेवलेली असेल तर ते दर्शवण्यासाठी ऑन या प्रिपोजिशनचा उपयोग होतो. फॉर एक्झाम्पल, ही रिच हिअर ऑन संडे. ही रिच हिअर ऑन संडे. तो या रविवारी इथे पोहोचला. तो या रविवारी इथे पोहोचला मीन्स ऑन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ डेज. नाउ सेकंड एक्झाम्पल, गांधीजी वॉज बॉर्न ऑन 2 ऑक्टोबर. गांधीजी वॉज बॉर्न ऑन 2 ऑक्टोबर. October is indicating the name of month as referred in definition. Now third example is giving here. So a book is on the table. If you keep a book on the table, the book attached with that table means it is attached with the surface. So it is mentioned on here. So this is the examples of prepositions on. So next session we will see next preposition with new and exciting examples. So I hope that you understood this content very well. Let's see next preposition. So next preposition is in. So when we use this in, this is used before the names of big cities, seasons, months, years, डायरेक्शन अँड प्रोफेशन. म्हणजे या इनचा उपयोग केव्हा करायचा तर मोठ्या शहरांच्या आधी, नावाच्या आधी, ऋतूंच्या आधी, महिन्यांच्या आधी, वर्ष, दिशा आणि प्रोफेशन म्हणजे व्यवसाय जर दर्शविला असेल तर तेव्हा इन या प्रिपोजिशन शब्दाचा उपयोग करता येईल. फॉर एक्झाम्पल, when we see some examples you can understand easily. First example is we live in India. So India is the name of country, so it is referred used here in. So आम्ही भारतात राहतो. Second example, she lives in Bombay. The Bombay is city, so it is also used in. Now third example is it is hot in summer. Summer is the season, so we use in preposition in this sentence. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये खूप गरम वाटतं किंवा गरम होतं. फोर्थ एक्झाम्पल इज ही केम इन जुलै. जुलै इज द नेम ऑफ मंथ, सो तो जुलै महिन्यात आला असा त्याचा उल्लेख होतो. फिफ्थ एक्झाम्पल इज इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. 1947 इज इयर, सो इन प्रिपोजिशन यूज इन दिस सेंटेन्स. म्हणजे 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. Now sixth example is the sun rises in the east. East is the direction, so in preposition used in this sentence म्हणजेच सूर्य हा पूर्वेला उगवतो. Now seventh sentence, he is in army. Army is a such type of profession and so it is referred in preposition here. म्हणजे तो सैन्य दलात आहे असा त्याचा अर्थ होतो. Next type of preposition is for. मीन्स करिता असा त्याचा मराठी अर्थ होतो. आणि करिता हा शब्द किंवा फॉर हा शब्द हा प्रिपोजिशन कुठे वापरायचं ते बघूया. दिस इज यूज टू इंडिकेट बेनिफिट, रिझन, पिरियड ऑफ टाइम, प्राइस अँड पर्पज. म्हणजे फॉर या शब्दाचा उपयोग कशासाठी होतो, काय दर्शवण्यासाठी. बेनिफिट म्हणजे फायदा, कोणाला फायदा होतो हे दर्शवतात. रिझन म्हणजे कारण दर्शवतात. पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे विशिष्ट कालावधी दर्शवण्यासाठी देखील याचा उपयोग होतो. प्राइस म्हणजे किंमत दर्शवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. आणि पर्पज म्हणजे उद्देश दर्शवण्यासाठी देखील याचा उपयोग होतो, म्हणजे फॉरचा उपयोग होतो. व्हेन वी सी सम एक्झाम्पल्स
using for you can understand easily. First example is this book is for children, means in this sentence children use for benefit. So for using showing the children म्हणजे हे पुस्तक कोणासाठी आहे तर मुलांकरता आहे असं त्याचा उपयोग होतो. सेकंड एक्झाम्पल, ही गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी. ब्रेवरी इज द रिझन, कारणाकरता उपयोग केलेला आहे या फॉरचा. म्हणजेच त्याचा या वाक्याचा अर्थ असा करता येईल आपल्याला की ही गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी म्हणजे त्याला शौर्याकरिता बक्षीस मिळालेलं आहे. थर्ड एक्झाम्पल, आय हॅव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years. पिरियड ऑफ टाइम विशिष्ट कालावधी दर्शवण्यासाठी याचा उपयोग केला गेलेला आहे. म्हणजेच या वाक्याचा अर्थ असा होईल की मी 6 वर्षापासून इंग्रजी शिकवत आलेलो आहो. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल, फोर्थ एक्झाम्पल इज आय पेड 10 rupees फॉर द बुक. या ठिकाणी फॉरचा उपयोग किंमत दर्शवण्यासाठी केलेल्याचा आपल्याला जाणवतं. म्हणजे मी या पुस्तकाकरिता 10 रुपये दिलेले आहेत किंवा चुकते केलेले आहेत. अँड नेक्स्ट एक्झाम्पल इज ही वेंट फॉर अ वॉक. इन दिस सेंटेन्स फॉर यूज फॉर टू शो पर्पज म्हणजे उद्देश दर्शवण्यासाठी याचा उपयोग केलेला आहे. म्हणजे या वाक्याचा अर्थ असा म्हणता येईल, ही वेंट फॉर अ वॉक, तो वॉकिंग करता किंवा चालण्याकरता गेलेला आहेत असं त्याचा अर्थ होतो. नाउ नेक्स्ट प्रिपोजिशन इज ऑफ. द मिनिंग ऑफ इज चा किंवा ची. चाचीचे असा देखील याचा अर्थ करता येईल. फॉर एक्झाम्पल, मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. मीन्स ऑफ यूज फॉर हियर ची. देन सेकंड एक्झाम्पल, यू आर अ मॅन ऑफ करेज. तुम्ही शौर्याचे माणसं आहात. तू शौर्याचा माणूस आहेत किंवा धैर्यवान माणूस आहेत. अँड थर्ड एक्झाम्पल इज व्हॉट इज द प्राइस ऑफ धिस ड्रेस. या ठिकाणी ऑफचा उपयोग चाचीचे असा झालेला आहे. म्हणजे या वाक्याचा अर्थ असा म्हणता येईल की या ड्रेसची किंमत किती आहे किंवा या ड्रेसची किंमत किती असणार.